join the Navy and see the world. میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ پہلے دن ایڈمرل نہیں بنتے, ایڈمرل بننے کے لیے 40 سال لگتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ٹیسٹ اچھے ہوں, آپ کے انٹرویوز اچھے ہوں, میڈیکلی آپ فٹ ہوں اور آپ ان کے معیار پہ آئیں تو آپ کو اس لیے رہ جائیں کہ آپ کا کوئی جاننے والا. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کا ہاتھ چاہیے, اللہ کا ہاتھ چاہیے, آپ کی محنت چاہیے, آپ کو دعائیں چاہیے. ہائی اسکول جو ہے وہ 4 میل دور تھا. کبھی ٹرین پہ جاتے تھے, کبھی پیدل, کبھی سائیکل پہ. اور گاؤں والا جو اسکول تھا بجلی بھی نہیں تھی, فرنیچر کوئی نہیں تھا, ٹاٹ والا اسکول تھا. 2 استاد تھے ہمارے. السلام علیکم ناظرین, P4 پاکستان کے ساتھ میں ہوں اویس علی. آج ہماری مہمان شخصیت ہیں ریٹائرڈ نیول چیف ایڈمرل محمد آصف سندیلا صاحب, جو آج کل پاکستان کے اندر ایک اپنی طرز کا منفرد ادارہ چلا رہے ہیں اور پورے پاکستان میں بچوں کی تعلیم پر ان کا خاصا فوکس ہے. ان سے بات کرتے ہیں کہ ایک شیخو پورہ کے گاؤں کا ایک ٹاٹ اسکول میں پڑھنے والا بچہ نیول چیف تک کیسے پہنچا, اور پھر اتنے بڑے عہدے سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد لوگ لگژری لائف تک جاتے ہیں, لوگ لگژری لائف گزارتے ہیں, یہ واپس اپنے گاؤں کے اسی ٹاٹ اسکول میں کیسے پہنچ گئے, معاون کیا ہے, اس کا طرز تعلیم کیا ہے, مقاصد کیا ہے, یہ ساری باتیں جانتے ہیں ایڈمرل محمد آصف سندیلا صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. سر تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. سر سب سے پہلے تو ہم معاون پہ بھی بات کریں گے, طرز تعلیم, اس کے مقاصد پہ بھی بات کریں گے, لیکن لوگ جاننا چاہتے ہیں ایک چھوٹے سے گاؤں کا بچہ, ٹاٹ اسکول میں پڑھنے والا بچہ نیول چیف تک کیسے پہنچا, آپ کا بچپن کہاں گزرا, تعلیم کہاں حاصل کی, اور پھر یہ نیول چیف تک کا جو سفر تھا وہ کیسا رہا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے یہ. اچھا, میں بتاؤں آپ کو کہ گاؤں ہے ہمارا, بڑا پرانا گاؤں ہے. ہمارے گاؤں میں جو پرائمری اسکول جس میں میں پڑھا 1922 میں بنا تھا. 100 سال ہو گئے ہیں اس اسکول کو. تو میرے گاؤں میں نے شروع کیا پڑھنا اپنا, اور 5ویں کے بعد ہائی اسکول جو ہے وہ 4 میل دور تھا. کبھی ٹرین پہ جاتے تھے, کبھی پیدل, کبھی سائیکل پہ. اور گاؤں والا جو اسکول تھا بجلی بھی نہیں تھی, فرنیچر کوئی نہیں تھا, ٹاٹ والا اسکول تھا. 2 استاد تھے ہمارے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا کریڈٹ ہمارے ان اساتذہ کو جاتا ہے کہ جنہوں نے ہمیں الف بے پڑھائی, 2 + 2 سکھایا. انگریزی ہمارے زمانے میں 6ٹھی کلاس میں شروع ہوتی تھی, پہلی میں انگریزی نہیں ہوتی تھی. تو جب میں 8ویں میں آیا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کیڈیٹ کالج کے لیے میرے بھائی, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, انہوں نے ایڈوائز کیا کہ کیڈیٹ کالج میں بھیجیں. میرے والد صاحب کو کہا, میں نے بھی اپلائی کیا. اور جب میں داخلہ ہو گیا میرا, تو یہ میں 1967 کی بات کر رہا ہوں, تو شیخو پورہ سے کیڈیٹ کالج کوہاٹ جانا بھی ایک بہت بڑی بات تھی. اور کیا کہتے ہیں نا, شکر الحمدللہ میرے والدین جو ہے وہ اس زمانے میں افورڈ کر سکتے تھے کیڈیٹ کالج بھیجنا. اور ادھر جب ہم کیڈیٹ کالج میں پہنچے تو سچی بات بتاؤں آپ کو, شروع میں تو ہم تو ٹاٹ والے اسکول سے ABC سیکھی. 8ویں جماعت میں آ کے سارا کچھ انگریزی میں ہو گیا, تو ایسے لگا کہ جیسے بڑا مشکل ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے. میری طرح کے بہت اور بھی لوگ تھے, بہت سارے بچے تھے جو انگلش میڈیم اسکول سے آئے تھے, ہم بہت سارے تھے جو اردو میڈیم سے آئے تھے. لیکن 6-7 مہینے میں تقریباً سارے ایک ہی لیول پہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ سسٹم ایسا ہے کہ وہ سارے ٹیچرز جو ہیں وہ مکس اور وہ سب پہ محنت کرتے ہیں. تو ہم جب کیڈیٹ کالج میں گئے, ادھر شروع میں تو بڑا مشکل تھا یار, گاؤں سے اٹھنا, اتنی دور جانا, بورڈنگ ہاؤس, زندگی میں کبھی بورڈنگ میں رہے نہیں, تو بڑے چیلنج ہوتے ہیں بندے کے لیے. لیکن شکر ہے اللہ کا کہ ادھر ہم نے سلولی گریجولی, اور پھر ادھر ہی سے FSC کیا, اور ادھر ہی سے ہم کالج میں ہی تھے کہ ہم نے اپلائی کیا. یہ میں بات کر رہا ہوں 1971 کی. یہ وار ڈیز تھے میرے خیال میں, وار سے پہلے. اور اس کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ بتا دوں کہ یہ پہلی بار نیوی نے ایک ایسا سسٹم شروع کیا, کیڈیٹس کہتے تھے ان کو, نیول کیڈیٹس, کہ یہ بچے کیڈیٹ کالج میں جو تھے ان کو ان میں سے سلیکٹ کرے, ان کی تعلیم کا خرچہ نیوی اٹھائے, اور بچے جو جب FSC کر لیں گے تو وہ نیوی میں آئیں گے.
ये था उस वक्त तो, लेकिन हम ऑलरेडी सेकेंड ईयर में पहुंच चुके थे। लेकिन और एक और बात मैं बताना बड़ा ज़रूरी है कि हम जब गए, टेस्ट शुरू हुए, पहले रिटन टेस्ट होता है, फिर उसके बाद मेडिकल होता है, फिर ISSB उस ज़माने, आजकल भी तकरीबन इसी तरह का है। तो मेडिकल शायद ISSB के बाद होता है। तो हम कोहाट में थे, ISSB उस ज़माने में सिर्फ कोहाट में होती थी। तो हमने कहा चलो चल के देखते हैं ISSB क्या होती। नेवी के जाने का कोई ख़ास इरादा भी नहीं था हमारा, और कोई ख़ास हमें पता भी नहीं था नेवी के बारे में। उससे पहले 1969 में हम एक बार कराची गए थे, कॉलेज से एक टूर्नामेंट होता है कैडेट कॉलेजेस का, पिटारो गए और उधर से हमें कराची गए हम। तो हमने एक जहाज़ पे गए, तो जहाज़ बड़े छोटे छोटे कमरे, और वो देख के तो उन्होंने हमसे पूछा नेवी में कौन आएगा, तो कोई एक भी नहीं था जो कहे कि मैं नेवी में आऊँ। वो जहाज़ को जज कर लिया, उसके मुताबिक जवाब दिया। छोटा सा मतलब कि वो हम तो क्या कहते हैं ना, ज़हन ख़ास तौर पे मेरा, ज़्यादातर लड़के जो कैडेट कॉलेज में उस ज़माने में होते थे फ़ौज में जाने की बात करते थे, या एयर फोर्स, नेवी का कम ही लोगों को पता होता है। तो हमने अप्लाई किया, सिलेक्ट हो गए। उसके बाद क्या कहते हैं, जब सिलेक्शन का वक्त आया, सिलेक्शन का ज्वाइन करने का वक्त आया, तो नेवल हेडक्वार्टर से एक साहब आए हमें एनरोल करने के लिए। तो मुझे याद है हम 3 दोस्त थे, हमने कहा हमने नहीं जाना नेवी। तो हमें प्रिंसिपल ने बुला लिया कि, और उन्होंने हमें कि बेटा मैं चाहता हूँ कि मेरे कॉलेज से बच्चे आर्मी में भी जाएं, एयरफोर्स में भी जाएं, नेवी में। उन्होंने कि जी नेवी वाले जो होते हैं बाहर बहुत इनकी, जॉइन द नेवी एंड सी द वर्ल्ड। सर ये मुस्तकबिल का नेवल चीफ कह रहा है कि मैंने नेवी में नहीं जाना। हाँ बिल्कुल। तो जो हमें इनरोल करने के लिए आए थे ना, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने एक ऐसी बात की कि जिससे मतलब ज़हन में बैठ जाती है ना। उन्होंने कहा बेटा मैंने 25+ साल खुद सर्विस की है नेवी में, और मैं आपको ये बताऊं कि नेवी की सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत साफ़ सुथरी है, और अगर ये अच्छी ना होती तो मैं अपने बेटे को नेवी के लिए ना भेजता। अच्छा, वो उनका बेटा जो है मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो भी हमारी क्लास में आए। तो उनकी जब ये बात आई ना, तो हमने मतलब मैंने कहा अच्छा ठीक है। इससे पहले मैं एक बताऊं आपको कि जब हमने टेस्ट वेस्ट पास कर लिए, 71 वॉर उसके बाद हुई, और उस वक्त मुल्क में हालात बहुत ही नाउम्मीदी के हालात थे, और कि क्या होगा आगे। तो मैं छुट्टी पे जब गए हम, तो मेरे अल्लाह जन्नत नसीब के वालिद साहब ने भी, और मेरे एक चचा होते थे, उन्होंने कहा कि बेटा जो हाथ में है ना उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो भी मेरे ज़हन में था, लेकिन ये फिर हमारे दोस्त के वालिद साहब, तो ऐसे दैट इज़ हाउ आई केम इन द नेवी। और फिर नेवी से शुक्र है अल्लाह का, ट्रेनिंग करते करते, मतलब मैं एक और बात कहता हूँ कि पहले दिन एडमिरल नहीं बनते, एडमिरल बनने के लिए 40 साल लगते हैं, और इन 40 साल में बड़े उतार चढ़ाव भी आते हैं, बड़े मुश्किल वक्त भी आते हैं, आसान वक्त भी आते हैं। जैसे जैसे बंदा बढ़ता है, जैसे ज़िंदगी के हर शोबे में, कोई शोबा ऐसा नहीं है, वो कहते हैं ना देयर इज़ नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू क्लाइंब। आपने अरूजो जवाल वो सारा देखा। अच्छा सर, एक सवाल, आप नेवी में सेलेक्ट हुए, जनरल बने, एडमिरल, नेवल चीफ, आवाम में एक राय पाई जाती है कि इवन ISSB क्लियर करने के लिए या फौज के अंदर कमीशन हासिल करने के लिए आपके बैकग्राउंड पे, यानी कि आपके सर के ऊपर किसी आपके अपने ही फैमिली के आर्मी पर्सन का, जो कि ऑफिसर हो या अच्छी पोजीशन पे हो, उसका हाथ होना बड़ा ज़रूरी है। तो क्या आपकी फैमिली में भी पहले कोई इस तरह का आर्मी का, एयरफोर्स या नेवी का कोई ऑफिसर मौजूद था? बिल्कुल कोई, ना मेरी फैमिली में, ना कोई हमारे रिश्तेदारों में, बिल्कुल कोई नहीं। मैं इसको बड़ा क्लियरली यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि फ़ौज एक ऐसा इदारा है, जब मैं फ़ौज कहता हूँ ना, आर्मी भी है, नेवी भी है, एयरफोर्स, तीनों को, यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, मैं आज भी कहूँगा आपको कि इस मुल्क में बहुत फेयर प्रोसेस है। ये नहीं हो सकता कि आपके टेस्ट अच्छे हों, आपके इंटरव्यूज़ अच्छे हों, मेडिकली आप फिट हों, और आप उनके मेयार पे आएँ तो आप
को इसलिए रह जाएं कि आपका कोई जानने वाला, ये नहीं हो सकता, क्योंकि सिस्टम ऐसा अच्छा ये मैं मानने को तैयार हूं कि हो सकता है किसी का कोई हो तो 19-20 में थोड़ा सा एज उसको मिल जाए, लेकिन ये नो वाला सिस्टम नहीं है। वरना मैं आपको बता रहा हूँ, ना मेरा कभी फोर्सेस में था कभी, ना कोई ऐसी बैकग्राउंड थी, लेकिन आपके सामने बैठा हूँ मैं, और बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे सर्विस में आए जिनका कोई दूर दूर से फौज से ताल्लुक़ नहीं, लेकिन माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। तो ये एक जो है ना, एक किस्म की गलत फहमी, ये मैं आपकी चैनल के ज़रिए लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके अल्लाह का हाथ चाहिए, अल्लाह का हाथ चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए, आपको दुआएं चाहिए, बाकी ठीक।